یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 8واں پروگرام ہے اور ہمیں 8ویں ٹیم کی تلاش ہے۔ 7 ٹیمیں اگلے راؤنڈ میں اپنی سیٹ بک کر چکی ہیں۔ 8ویں ٹیم کون سی ہوگی یہ فیصلہ آج 2 ٹیموں کے درمیان نہیں بلکہ 3 ٹیموں کے درمیان ہوگا۔ گویا اب ان 3 ٹیموں کے پاس ایک آخری موقع ہے کہ جس سے یہ فائدہ اٹھا کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، ان تینوں ٹیموں کا تعارف بھی پیش کریں گے اور آگے مقابلے کو لے کر چلیں گے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ آج 3 ٹیمیں ہیں، چکوال، کھڑی شریف اور چنیوٹ۔ ان تینوں ٹیموں سے نام بھی پوچھیں گے، ان کے کام بھی پوچھیں گے، مگر اس سے پہلے آئیے چلتے ہیں ناظرین، کل جو مقابلہ ہوا اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ سلسلہ ذہنی آزمائش لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ آج 7واں سلسلہ ہے۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کی چابیاں کن کو عطا فرمائیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کعبہ معظمہ کی چابیاں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمائیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ شخصیت کا آپشن ہے۔ اصحاب رسول میں سے تعلق ہے ان کا؟ جی، صحابی رسول ہیں۔ کیا عشرہ مبشرہ میں سے تعلق؟ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، خلفائے راشدہ میں سے؟ خلفائے راشدین میں سے بھی ہیں۔ سیالکوٹ والوں کے نصیب اچھے ہیں، نصیب اچھے ابھی تک تو لگ رہے ہیں۔ امت میں سب سے افضل ہیں نبی انبیاء کے بعد؟ جی، امت میں سب سے افضل ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب درست دے دیا ہے۔ غزوہ فتح مکہ رمضان المبارک میں پیش آیا۔ صحیح۔ مسجد نبوی کی زمین پر مسجد تعمیر ہونے سے پہلے باغ تھا۔ جی صحیح اذان کی ابتدا 1 سنہ ہجری میں ہوئی۔ صحیح بہار شریعت اعلیٰ حضرت نے نہیں لکھی۔ صحیح حضرت سیدنا امام حسین کو جنت البقیع میں دفن نہیں کیا گیا۔ صحیح سب میں صحیح کہتے ہو، کچھ اور بھی تو کہو، لیکن واقعی صحیح کہا۔ 5 کے 5 درست جواب دے دیے ہیں۔ سیالکوٹ کی ٹیم مقابلہ جیت گئی ہے۔ اذکر اللہ۔ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے۔ جناب، کل سیالکوٹ والے آگے بڑھ گئے، آج 3 ٹیمیں ہمارے ساتھ ہیں۔ میری دائیں طرف چکوال والے ہیں۔ آئیے چکوال والوں سے ان کے نام اور ان کا شعبہ پوچھتے ہیں۔ جی، میرا نام سجیل احمد ہے اور والد صاحب کا نام محمد امیر ہے اور میں چکوال شہر کا رہائشی ہوں اور ابھی ریسنٹلی مدرسہ المدینہ سے حفظ مکمل کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جی حافظ صاحب، اگلے بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الحادی ہے، والد کا نام راشد محمود اور میں جامعۃ المدینہ گجر خان میں درجہ ثانیہ کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہزیب اتاری ہے، والد صاحب کا نام محمد آصف اتاری ہے اور میں چکوال شہر کا رہائشی ہوں، ٹیلر کی اپنی شاپ ہے۔ ماشاءاللہ۔ جناب، چنیوٹ کے اسلامی بھائیوں سے تعارف لیتے ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد مرسلین اتاری بن غلام رسول اتاری ہے، میں سلام والی سرگودا سے ہوں اور جامعۃ المدینہ چنیوٹ میں 5th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاءاللہ۔ جی، اگلے بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حافظ محمد وجیہ الدین اتاری ہے اور والد کا نام ڈاکٹر غلام محی الدین اتاری ہے اور میری رہائش
تحصیل کے ادب ضلع خوشام میں ہے اور میں سرگودا جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ میں زیر تعلیم ہوں اور 3rd ایئر نظامی کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد اسیب اتاری، والد صاحب کا نام محمد منشا اتاری، وہ ایک ٹیچر ہیں، اور میں نے FSC کا اسٹوڈنٹ اور مدرسۃ المدینہ نور الامین کالونی میں 6 ماہ 2 دن میں حفظ کیا، اور قاری صاحب کا نام قاری محمد معظم علی اتاری۔ کیا بات ہے، 6 ماہ 2 دن میں آپ نے پورا حفظ قرآن کر لیا، سبحان اللہ، اس پر تو آپ کو تحفہ بنتا ہے بھائی۔ سید صاحب انشاءاللہ ان کو سلسلے کے بعد دیتے ہیں تحفہ، اور یہ ہے دعوت اسلامی، اور اس میں ایسا ٹیلنٹ ہے، اللہ کریم آپ کے حافظے کو مزید مضبوط فرمائے اور مرتے دم تک قرآن یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سبحان اللہ، دل خوش ہو گیا بھائی۔ چلے بھائی کھڑی شریف کے اسلام بھائی۔ میرا نام حافظ محمد شفیق رضا اتاری بن محمد رفیق اتاری ہے، میں بمبر کشمیر کا رہائشی ہوں اور جامعۃ المدینہ فیضان پیر شاغادی جبی جاتلا میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد رئیس اتاری بن زاہد محمود ہے، میں میرپور کشمیر کا رہائشی ہوں، جامعۃ المدینہ پیر شاہ غازی کشمیر کے 6th ایئر کا اسٹوڈنٹ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد وقار احمد ہے بن طارق زمان، میرا تعلق کشمیر سے ہے، میں اسلامک یونیورسٹی آف دعوت اسلامی انوار مدینہ میں 2nd ایئر کا طالب علم ہوں۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب ناظرین، آپ کو بتاتے ہیں آج کا مقابلہ کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے جی۔ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ چلے، یہ جنت علم نور ہے، عشق کے بول، اللہ اللہ حضور کی باتیں، ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں، جانے اور پہچانے سب سے پہلے سفر ہے مگر اکیلے۔ آئیے شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے علم نور ہے۔ چکوال والوں سے سوال ہے، یاد رہے کہ تینوں ٹیموں سے صرف 3 سوال ہوں گے، اس لیے کوشش کیجئے گا کوئی غلطی نہ ہو، مقابلہ ویسے بھی آخری ہے، اور جناب دیکھنا یہ ہے کہ ایک ٹیم کون سی ہے جو آگے جائے گی۔ چکوال والوں سے پہلا سوال کریں گے، اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں اسے قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، کیا یہ بات درست ہے؟ چلو یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے، رب کی یہ رضا چلے، لو سیکھنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کوئی نمک گرا دے تو بعض لوگ کہتے ہیں قیامت کے دن اسے پلکوں سے اٹھانا پڑے گا، یہ بالکل غلط بات ہے۔ عوام کو چاہیے کہ عذاب، ثواب اور قیامت کے متعلق جو بھی باتیں ہیں وہ علماء سے پوچھ کر یا ان سے سن کر آگے بیان کریں، بالکل آتھنٹک کر کے علماء سے پوچھ کر بات آگے کیا کریں، اپنی طرف سے بے سروپا غلط باتیں آگے نہیں بڑھانی چاہیے۔ جواب درست دے دیا ہے جناب۔ کیا جنت میں جسم پر بال نہیں ہوں گے؟ چنیوٹ والوں سے سوال۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنت میں جنتیوں کے جسم پر اور کسی جگہ بال نہیں ہوں گے۔ جنت میں صرف سر، پلکوں اور بھووں کے بال ہوں گے، اس کے علاوہ جنتیوں کے جسم پر کہیں بھی بال نہیں ہوں گے۔ وہ لوگ جو یہاں داڑھی نہیں رکھتے، گزارش یہی ہے کہ یہاں سنت پر عمل کر لیں، اور ایک مٹھی داڑھی تو ہم حنفیوں کے نزدیک رکھنا واجب ہے۔ اب یہاں داڑھی کیوں منڈاتے ہیں؟ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی تو وہاں ٹھیک ہے، جب سارے جنتی بغیر داڑھی والے ہوں گے تو ہم بھی ہوں گے، تو یہاں داڑھی رکھ لیں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ جنت کی سیر کریں گے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ کھڑی شریف والوں سے بات کر لیتے ہیں جناب۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا؟ یہ راستہ ہے علم کا، چلو یہ راستہ۔ جناب ایک جلدی کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آقا کونین صلی اللہ علیہ سوال آپ کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ ہم جواب آپ سے سوال اگر آپ 25 سیکنڈ کے اندر فرماتے تو ہم سوال دہرا دیتے۔ سوال سن کر ہی تو آپ مشورہ کر رہے تھے۔ مشورہ کیا کر رہے تھے آپ؟ سوال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے محبت الہی حاصل کرنے کا کیا نسخہ ارشاد فرمایا ہے؟ جواب سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں کہ جب میں اسے کروں تو اللہ پاک اور لوگوں کا محبوب ہو جاؤں۔ محبوب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ،
اللہ अज़्ज़ व जल तुमसे मोहब्बत फरमाएगा, और लोगों के माल से बेरग़बत हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करेंगे। मैं तीनों टीमों से गुजारिश करूंगा सेकंड्स पर नज़र रखें। बाज़ औक़ात मैंने देखा है बिल्कुल आखिरी सेकंड पे जाके जवाब दे रहे होते हैं, अगर आपसे 1 सेकंड की फिर ताख़ीर हो जाएगी तो आपका जवाब दुरुस्त नहीं माना जाएगा। तो कोशिश करें कि 3, 4, 5 सेकंड का वक्फा बाकी हो तो जवाब शुरू कर दें। सवाल करूंगा अब मैं चकवाल वालों से, ताज़ियत किस तरह की जाए? ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर है, सुनो ये इल्म नूर है, ना देर कर ये देख नूर का है दर खुला चले, ना देर कर ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताज़ियत के माना है गमखारी। ताज़ियत मुहतात अल्फाज में की जाए, यानी इस तरह कहा जाए कि मैं आपके वालिद जान या आपकी अम्मी जान की वफ़ात पर ताज़ियत करता हूँ, सब्र कीजिए, अल्लाह पाक आपके वालिदैन को बेहिसाब बख्श दे और आपको सब्र दे और सब्र पर अजर अजीम अता करे। जनाब बिल्कुल सही जवाब दिया, ताज़ियत मोहतात अल्फाज में ही करनी चाहिए, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिन्योट वालों से अब करेंगे सवाल। जी जनाब, रंजो गम दूर करने का कोई वजीफा बताएं। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई, सहारा मिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रंजो गम दूर करने का वजीफ़ा यह है कि 60 बार ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पानी पर दम करके पढ़ ले करें, इंशाअल्लाह तो रंजो गम दूर होंगे। दिल की घबराहट के लिए भी ये अमल बड़ा मुफीद है, रंजो गम दूर करने के लिए भी मुफीद है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये 60 बार रोजाना पढ़कर पानी पर दम करना है, फिर वो पानी पी लेना है। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। खड़ी शरीफ वालों से सवाल, सूरह यासीन शरीफ की तिलावत करने और उसे लिख कर पीने की क्या फजीलत है? मुझको थाम लो, पुकारता इल्म ये, न कहे न फिर जो कल को हसरते मेरे न कहे न फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आक़ा कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक मरतबा सूरह यासीन शरीफ पढ़ता है तो उसे 10 हज का सवाब मिलता है, और फिर जो इसे पढ़ता है तो उसके दिल से सारी बीमारियां निकाल दी जाती हैं, यहाँ तक कि वो बीमारियों से जो है आज़ाद हो जाता है। और जो इसे लिख के पी लेता है ना, उसके पेट में 1000 यकीन पैदा किए जाते हैं और 1000 रहमतें डाली जाती हैं, तो जिससे वो रंज और गम से दूर हो जाता है। हर तरह का खोट और बीमारी उससे निकल जाती है। तो लिखकर पीने की भी बड़ी फजीलत है और पढ़ने वाले को 10 हज का सवाब मिलता है। जवाब इनका दुरुस्त मान रहे हैं जनाब। 2 सवाल हो गए, अब एक सवाल वो करना है जो इनके सिलेबस में नहीं और ऑप्शन भी दिए जाएंगे। चकवाल वालों से सवाल है, मक्का किस साल फतह हुआ? 3 ऑप्शन है, 10 हिजरी, 12 हिजरी या 8 हिजरी। 8 हिजरी। आपने कहा 8 हिजरी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। मक्की सूरतों में सबसे लंबी सूरत कौन सी है? सूरह आराफ, सूरह माइदा या सूरह अनफाल? हाफिज साहब मौजूद हैं आपके पास, उनको पता है कौन सी सूरत कितनी बड़ी है। जनाब, सूरह आराफ, सूरह माइदा या सूरह अनफाल? सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू हुआ, लो सीखने। सूरह माइदा। आपका कहना है सूरह माइदा, आपसे गलती हो गई है, सूरह आराफ ये जवाब दुरुस्त था। और जनाब एक बार जवाब दें और सही जवाब दें। अब खड़ी शरीफ वालों की बारी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन से नंबर पर इस्लाम लाए? 20वें नंबर पर, 40वें नंबर पर या 10वें नंबर पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 40वें नंबर पर इस्लाम 40वें नंबर पर इस्लाम लाए। 40 का अदद आपसे पूरा हुआ, जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ। अब बारी यहाँ मौजूद इस्लामी भाइयों की है। 2 टीमें कुछ पीछे रह गई हैं, 1 टीम आगे है, मगर अभी तो मुकाबला शुरू हुआ है, बहुत कुछ आगे देखना है। माशाल्लाह हमारे साथ मुबल्लिग दावत इस्लामी हाजी गुलाम यासीन भाई भी आए हैं, उनको भी मरहबा कहते हैं। इंडोनेशिया में मदनी कामों की धूमें मचाते हैं, उनसे भी कुछ मदनी फूल लेंगे। आइए जरा सवाल करते हैं यहाँ मौजूद हाजरीन से। इंशाल्लाह दुरुस्त जवाब देंगे तो मकतबतुल मदीना की बहुत खूबसूरत किताब सिरातुल जिनान जो कि 10 जिल्दों पर मुश्तमिल है, उसकी पहली जिल्द ये इंशाल्लाह तोहफे में दी जाएगी। बड़ी खूबसूरत और जो है वो आसान फ़ाहम अंदाज में
تفسیر قرآن ہے، ہر گھر کی ضرورت ہے، ضرور اسے خرید فرمائیں۔ مکمل سیٹ لینا چاہیں تو یہ تقریباً 8,200 روپے کا انشاءاللہ مکتبۃ المدینہ سے مل جائے گا، اور یہ جو پہلی جلد ہے یہ 670 روپے کی ہے، یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ طلب کر سکتے ہیں۔ اور سوال یہ ہے کہ سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ سید الایام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد شفیق اتاری راول پنڈی سے۔ جی، جمعہ شریف کو کہا جاتا ہے؟ جی ہاں، جمعۃ المبارک کو سید الایام کہا جاتا ہے۔ ان کا جواب بالکل درست ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، چلیں جناب، تحفہ بھی مل گیا اور جواب بھی درست ہو گیا۔ ایک اور سوال بھی کر لیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ غسیل الملائکہ کن صحابی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے؟ غسیل الملائکہ۔ جی، محمد شاہد اتاری، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمال کی ہستی ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد میں شریک ہوئے، شہید ہو گئے، اور پھر فرشتوں نے آپ کو غسل دیا، اس لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے۔ جواب درست دے دیا ماشاءاللہ۔ انشاءاللہ یہ خوبصورت کتاب، ہم عام طور پر جو ہے وہ کہانیاں پڑھنے کے اور واقعات پڑھنے کا بڑا شوق ہوتا ہے بعض لوگوں کو، تو قرآنی واقعات پر مشتمل خوبصورت کتاب عجائب القرآن مع غرائب القرآن ماشاءاللہ مکتبۃ المدینہ کی شاندار یہ کتاب ہے، یہ انہیں تحفے میں دی جا رہی ہے، اور ماشاءاللہ پڑھیں گے بھی، اور انشاءاللہ مفید معلومات اس میں حاصل ہوگی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 6 نمبر چکوال، 4 نمبر چنیوٹ، 4 نمبر کھڑی شریف۔ اگلا سیگمنٹ جس کا نام ہے عشق کے بول۔ تینوں ٹیموں سے 3 اشعار سننے ہیں، اور چونکہ راؤنڈ بڑا ٹپیکل ہے، اس میں ہمیں فیصلہ کرنا ہے، تو یہ تینوں اشعار ہم سنیں گے، دوسری لائن ان کو کہیں گے، اور یہ پہلی ہمیں سنائیں گے۔ چکوال والوں کی باری ہے۔ ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلہ نور کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا، ماہ سنت مہر طلعت لے لے بدلا نور کا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ آئی بدعت چھائی ظلمت رنگ بدلا نور کا۔ چنیوٹ والوں سوال ہے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب زبان باہر آئیں پیاز سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اب آپ سے سوال ہے کھڑی شریف والوں سے، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دار و گیر، امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو۔ ناظرین یہ اتنا کمال کا شعر ہے، اور یہ پوری ظاہر ہے کہ مناجات ہی بڑی کمال کی ہے، مگر یہ شعر مجھے یوں کہیں کہ بڑا اس حوالے سے اچھا لگتا ہے کہ جس میں منظر کشی اعلیٰ حضرت نے کی ہے کہ محشر میں شور دارو گیر کہتے پکڑو اس کو پکڑو، ہیں یعنی محشر میں جب مجرموں کو پکڑا جا رہا ہوگا تو کتنی بے چینی ہوگی، کتنی گھبراہٹ ہوگی۔ یا الہی جب پڑے محشر میں شور دارو گیر،
अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। मेरे आका का दीदार होगा तो अमन हो जाएगा, आका शफात फरमाएंगे तो हम अमन में आ जाएंगे। तो इंशाअल्लाह उस शोरे दारोगीर में भी अल्लाह ने चाहा तो नबी पाक की शफात नसीब होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा इंशाअल्लाह। जनाब जवाब दुरुस्त दे दिया इन्होंने। चकवाल वालों की बारी है। रोती आंख हंसाते ये हैं, जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं। जलती जाने बुझाते ये हैं, रोती आंखें हंसाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई। क्या खूबसूरत शेर है। यूं तो सब उन्हीं का है मगर दिल की अगर पूछो ये टूटे हुए दिल ही खास उनकी कमाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। यूं तो सब उन्हीं का है पर दिल की अगर पूछो यूं तो सब उन्हीं का बहुत प्यारी पड़ी माशाल्लाह। हो सकता है आप कोई कलाम तैयार करके लाए होंगे, अगर यही कलाम हमें आज महफिल में सुना दे। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उन बहुत प्यारी तर्ज, इसी तर्ज में सुनेंगे इंशाल्लाह। क्या बात है हमारे नाथख्वां भाई की। खड़ी शरीफ वालों से सवाल करते हैं। ये मुसम्मन बुर्ज वो मुश्कुए आला नूर का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है रब की ये। अर्श भी फिरदौस भी शाह वाला नूर का, ये मुसम्मन बुर्ज वो मशकूए आला नूर का। अर्श भी फिरदौस भी उस शाह वाला नूर का, ये मुसम्मन बुर्ज वो मुश्कुए आला नूर का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब आखिरी शेर चूंकि तीनों से पूछना है, थोड़ा सा मैं मजीद मुश्किल करूंगा। अब मैं शेर जो इनसे पूछूंगा, शेर का पहला लफ्ज बताऊंगा और शेर का आखिरी लफ्ज बताऊंगा। बीच में क्या वो नहीं बताऊंगा। अब शेर इन्होंने पहचानना है। अब हो सकता है कि कई शेर ऐसे होंगे कि जो एक जैसे ही शुरू और आखिर के लफ्ज होंगे। अब ये इनका नसीब है। बारी है चकवाल वालों की। गर और आखिर में यारब। चले मैं इसको थोड़ा सा आसान कर देता हूं। मुझे लगता है ये दो शेर इस तरह के हैं या दो तीन हैं। गर तेरे और आखिर में यारब। गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नजर, सख्तियां नज़ा की क्यों कर मैं सहूंगा यारब। गर तेरे प्यारे का जलवा न रहा पेश नजर, सख्तियां नज़ा की क्यों कर मैं सहूंगा यारब। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे प्यारे का जलवा रहा पेश नजर, चिनियोट वालों का सवाल है। जाहिर और आखिरी लफ्ज है लगाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जाहिर गए भी कब दिन ढलने पे है प्यारे, उठ मेरे अकेले चल क्या देर लगाई है। जाहिर गए भी कब के दिन ढलने पे है प्यारे, उठ मेरे अकेले चल क्या देर लगाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कसरे दना और आखिर में हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं आते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते
अशार सुनते हैं हमारे यहाँ इस्लामी भाइयों से। सैयद आला हजरत का मशहूर ज़माना कलाम कौन सुनाएगा शेर जनाब? पहला सुन तो लो ना यार, ठीक है। हाँ, रंगे बेरंगों का पर्दा। चले, पीछे हमारे इस्लाम में मेहमान आए हैं, उनमें से किसी से पूछे भाई। चले, रंगे बेरंगों का पर्दा। लो सीखने का सिलसिला है फिर से ये शुरू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कमर कत्तारी जी। रंगे बेरंगों का पर्दा दामन ढक के छुपाते हैं। दामन ढक के छुपाते ये हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, रंगे बेरंगों का पर्दा, दामन ढक के छुपाते हैं, दामन ढक के छुपाते हैं। माशाल्लाह। आतिफ भाई क्या तोहफा दे रहे हैं इनको? इन्हें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अहले सुन्नत मुफ्ती कासिम साहब दामद रुकातुल आलिया की लिखी हुई किताब सीरतुल अंबिया। माशाल्लाह। इनसे रोजाना जो है इसी से सवाल भी होते हैं। हाँ। तो ये हर घर की जरूरत है, हर एक को पढ़नी चाहिए। 33 अंबिया इकराम का इसके तज़किरा मौजूद है। माशाल्लाह। अब इनसे भी कोई तोहफा ले लेना भाई, ये कोई 3 दिन बदरी काफिला भी दे दे हमें। माशाल्लाह जी इंशाल्लाह नियत है। ठीक है ना, इसी महीने में कोशिश करके सफर कर लें। चलें, इसी कलाम का एक और बहुत ही खूबसूरत शेर, अपनी बनी हम आप बिगाड़ें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। गुलाम मोइनुद्दीन अत्तारी, माशाल्लाह। कहाँ से आए हैं? न्यू कराची। अच्छा। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाते ही है। कौन बनाए बनाते ये हैं, हम ही गुनाह करके खताएं करके अपनी बनी बिगाड़ देते हैं। आका करम फरमाते हैं, अल्लाह करे कि बस अब बिगाड़ने वाले काम हम ना करें, बनाने वाले काम करें, और नबी पाक भी निगाह रहमत फरमा दें। जवाब दुरुस्त दे दिया है माशाल्लाह। अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, अपनी बनी हम आप बिगाड़े, कौन बनाए बनाना ये है, कौन बनाए बनाना माशाल्लाह माशाल्लाह जी। इंशाल्लाह इन्हें बहुत ही खूबसूरत ये किताब है। कुरान पाक में वो मकामात जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बराह रास्त ईमान वालों से जो है वो खिताब फरमाया है, उन आयात पर मुश्तमिल किताब ए ईमान वालों, ये इंशाल्लाह तोहफे में दी जा रही है। और मकतबतुल मदीना से 750 रुपये में तलब भी की जा सकती है। ये मैं हाईली रिकमेंड करूंगा हर इस्लामी भाई को ये किताब लेने की, कि वो आयत कुरानी जिसमें अल्लाह ने बराह रास्त ईमान वालों से बात की है। ए ईमान वालों, हम में से बहुत सारों ने वो आयतें नहीं पढ़ी, मगर इस किताब में सुभान अल्लाह वो आयतें अलग करके जमा कर दी गई, उसका तर्जमा भी है, मुख्तसर तफसीर भी है। हम सबको पढ़ना चाहिए। अब कम से कम ये तो पता हो कि रब ने मुझसे क्या बात की है। दुनिया भर के मैसेजेस सुनते हैं, अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम क्या है, हम सब ने पढ़ना चाहिए। कमाल किया है मुफ्ती कासिम साहब ने और हमारे अल-मदीनतुल इल्मिया ने कि हमें इतनी प्यारी किताब अता फरमा दी है, तो जरूर हासिल करें, बल्कि इसको तोहफे में भी पेश करें। जनाब ये सेगमेंट कंप्लीट हुआ, आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में जनाब 12 नंबर चकवाल वालों के हैं, 10 नंबर चिनियोट के, 10 नंबर ही खड़ी शरीफ वालों के हैं। अगला सेगमेंट जिसका नाम है अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें। अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, अल्लाह अल्लाह हुजूर की बातें, मरहबा रंगो नूर की बातें, चांद जिन से जिया लेता है और तारे सलाम सुभान अल्लाह। जनाब चकवाल वालों से करेंगे सवाल। सवाल ये है कि हजरत सैयदना हुज़ैफा रदी अल्लाह तआला अन्हु रावी हैं, और
जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा, ये बात हुई है। हदीस भी सुनाएंगे और तर्जुमा भी बताएंगे, किताब भी बताएंगे। हजरत सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। जन्नत में किसी को दाखिले से रोका गया है, हदीस में बताया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रहते सैयदना हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, यानी जन्नत में कोई दाखिल नहीं होगा। जामे तिरमिज़ी की हदीस। कौन दाखिल नहीं होगा? जन्नत में चुगलखोर दाखिल नहीं होगा। जामे तिरमिज़ी की हदीस पाक है। नहीं जनाब, ये बुखारी शरीफ की हदीस है। ला यदखुलुल जन्नत क़त्तातुन, चुगलखोर जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नाज़रीन, ये कितनी सख्त वईद है। नबी पाक फरमाते हैं जो लोग चुगली लगाते हैं उन्हें सबक हासिल करना चाहिए। चूँकि किताब का सही हवाला नहीं दे सके, हो सकता है तिरमिज़ी में भी हदीस हो, लेकिन हमने जो आपको सिलेबस दिया उसमें सही बुखारी किताबुल आदाब में ये हदीस है। तो जनाब, एक चूँकि चीज़ नहीं बता सके तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बारी है चिन्योट वालों की। हदीस के रावी हैं सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, और मौत की तलाश की बात की गई है। लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले, लो फिर से ज़हनी आज़माइश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रवायत फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न रिज़्क़ ला यतलुबुल अब्दा कमा यतलुबुहु अजलुहु, कि बेशक जो रिज़्क़ है बंदे को इस तरह तलब करता है जिस तरह उसकी मौत उसे तलब करती है। हिलियतुल औलिया, हिलियतुल औलिया किताब का नाम है। रोज़ी बंदे को ऐसे तलाश करती है जैसे उसे उसकी मौत तलाश करती है। लोग रोज़ी के पीछे बड़े परेशान, रिज़्क़ के पीछे बड़े परेशान होते हैं, हालांकि रोज़ी मिलकर रहेगी जनाब। असल सच्ची बात है, टेंशन लेनी चाहिए मग़फ़िरत की, टेंशन लेनी चाहिए ईमान की सलामती की, गुनाहों से बचने की। अल्लाह करे कि हमें फ़िक्र आखिरत नसीब हो जाए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खड़ी शरीफ वालों से सवाल करेंगे। हदीस के रावी सैयदना अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, और इसमें कुछ पिलाने की बात हुई है, और इस हदीस को डिफाइन कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू कतादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी कौन मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्ना साक़ियल क़ौमी आखिरुहुम शुरबन, बेशक कौम को पिलाने वाला आखिर में पीता है। ये हदीस पाक सही मुस्लिम के अंदर, सही मुस्लिम में है। क्या आदाब बयान हुए हैं। फरमाते हैं कौम को पानी पिलाने वाला सबसे आखिर में पीता है। किसी को अगर ड्यूटी लगाई जाए कि लोगों को पानी पिलाएं, लोग शरबत वगैरह भी पिलाते हैं, तो पिलाने वाले को आखिर में पीना चाहिए। ये अदब बयान हुआ। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाब। मुकाबला फिर बड़ा करीब आ गया है। इससे पहले कि स्कोर बोर्ड की तरफ चले, हम कुछ कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। जी, मुझो नालो मोहम्मद रेहान अत्तारी आए। अब्दुल हबीब अंकल सिलसिलो जहनी आजमाइश असा बद्दे के बो घम में तो असा इडा साउथ अफ्रीका में इस सिलसिले के बहुत शौक से नारू था। अल्लाह ताला आइंजी उम्र में, आइंजी इल्म में, आइंजी अमल में ढेरों बरकतू अता फरमाए। अल इल्म नूर, अल इल्म नूर, the knowledge is light, the knowledge is light। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन। इसका क्या मकसद था? ऐसा कि घमू तो घुमाए तो क्या मकसद है? इसका तर्जुमा करें अब्दुल भाई, क्या कह रहे थे? ये मेमनी ज़बान में कॉल थी, साउथ अफ्रीका से थी। उनका कहना ये था कि हमें ज़हनी आजमाइश बहुत पसंद आता है, हम बहुत शौक से देखते हैं, और काफ़ी सारी ढेर सारी उन्होंने मुझे दुआएं दी। अल्लाह इस पूरे घराने को सलामत रखे, इस बच्चे को भी खुश रखे। और ये माशाल्लाह ये 3 भाई हैं गालिबन, और ये साउथ अफ्रीका से हमारे परमानेंट कॉलर हैं। कभी इंग्लिश में करते हैं, और चूँकि इनकी मदर टंग मेमनी है तो ये मेमनी भी बोलते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। आइए एक और कॉल सिलसिले में शामिल करते हैं। अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह पाक का आपके ऊपर ख़ासुल ख़ास फजल करम है। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इतनी कसरत के साथ मुक़द्दस मकामात वगैरह की ज़ियारत की होगी जिस कदर आपने की है। अल्लाह पाक आपके ऊपर मज़ीद फजल करम फरमाए। गुज़श्ता रात आपने बैतुल मुक़द्दस के हवाले से इरशाद फरमाया था कि वहाँ जाने की आपकी हसरत है, ख्वाहिश है, तो ये इरशाद फरमाइए कि इसके अलावा भी कोई ऐसा मकाम है दुनिया में जहाँ पर आज तक आप नहीं गए हों और वहाँ जाने की आपकी हसरत हो, ख्वाहिश हो? देखिए, यूँ तो दुनिया में बहुत सारे मकामात और जगह हैं,
لیکن ظاہر ہے کہ کچھ جگہوں پر بڑا دلی طور پر جس کی کہتے ہیں نا کھچاؤ ہوتا ہے, بڑی محبت ہوتی ہے, لگن ہوتی ہے. بیت المقدس تو سبحان اللہ, جب بھی وہ نماز یاد کرتے ہیں کہ اس سے عظیم جماعت کب ہوئی ہوگی, جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام بنے تھے اور سارے انبیاء صف بنائے کھڑے ہوں گے. آپ سوچیں کہ وہ کیا خاص رحمت الہی کا وقت ہوگا جب مسجد اقصیٰ میں یہ جماعت ہوئی. پھر میرے آقا وہیں سے معراج کی شب روانہ ہوئے آسمانوں کی طرف. پھر سبحان اللہ مسلمانوں کا قبلہ اول, تو اس سے تو بہت جس کو کہنا کہ دلی طور پر اٹیچمنٹ ہے. اور ایک میری اور تمنا تھی وہ اللہ نے پوری کر دی. میں بہت شروع سے جب پرانی فضائل سنت پڑھتے تھے تو صاحب دلائل الخیرات شریف کے فضائل پڑھتے تھے. حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, ان کی قبر انور سے مشک کی خوشبو آتی تھی اور بڑے واقعات ان کے پڑے تھے. تو جب سے تمنا تھی کہ ان کے مزار پر جائیں, تو ماشاءاللہ پچھلے دنوں مراکش جانا ہوا, نگران شورا بھی ساتھ تھے اور صاحب دلائل الخیرات شریف کے قدموں میں حاضری ہوئی. اور ایک اور اللہ نے کرم یہ کیا کہ قافلے والوں نے مل کر دلائل الخیرات شریف کا ان کے قدموں میں ختم بھی کیا. تو وہ ایک اور نور اللہ نور ہوا. اللہ قبول فرمائے اور ان کا فیضان عطا فرمائے. تو انشاءاللہ آپ دعا کریں کہ یہ مقدس مقامات کی حاضریاں بھی جاری رہیں اور ان کا فیضان بھی جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے. بہت شکریہ آپ کی کالز کا. آپ چلتے اسکور بورڈ دیکھتے ہیں, ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 13 نمبر ہیں چکوال, 12 نمبر چنیوٹ, 12 نمبر کھڑی شریف. جناب اگلا سیگمنٹ ہم نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. آقا کی ثنا خوانی دراصل عبادت ہے. آپ کو نعت کی صورت میں قرآن سناتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا تذکرہ فرمایا گیا. آیت, ترجمہ اور سورت کا نام بتائیں. کیا خوبصورت آیت ہے, ون آف بیوٹیفل آیات, کیا کمال کی آیت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. اللہ پاک سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے, بے شک ہم تمہارا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں, تو ضرور ہم تمہیں اس طرف پھیر دیں گے, اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس طرف تمہارا جی چاہتا ہے. تو ابھی اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لو, اور اے مومنو تم جہاں بھی ہو اپنا چہرہ اسی طرف کر لو. اور وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ضرور جانتے ہیں کہ یہ تبدیلی ان کے رب عز و جل کی طرف سے حق ہے, اور اللہ عز و جل تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. کیا خوبصورت. سورہ بقرہ آیت نمبر بتائیں گے. بتا رہا تھا سورت کا نام تھا وہ آپ نے بتا دیا. آیت نمبر ہے 144. ناظرین کمال کی آیت ہے, کیسی شاندار نعت ہے میرے آقا کی کہ نبی پاک آسمان کی طرف بار بار سر اٹھا رہے ہیں. تمنا یہ ہے کہ قبلہ جو ہے وہ کعبہ کر دیا جائے, اور دوران نماز یہ حکم نازل ہوتا ہے. اور سبحان اللہ اس آیت کی ایک ایک لفظ پر علماء بڑی خوبصورت یوں سمجھے کہ ہماری وضاحت عطا فرماتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا. اللہ کریم نے کیا فرمایا, تو ضرور ہم تمہیں اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے اے محبوب جس میں تمہاری خوشی ہے. رب نے یہ نہیں فرمایا کہ رب جہاں چاہے گا وہاں پھیر دیا جائے گا, بلکہ محبوب جو تمہاری خوشی ہے اس طرف قبلے کو پھیر دیا جائے گا, اور پھر رہتی دنیا کے لیے کعبہ قبلہ بنا دیا گیا. سبحان اللہ. جبھی تو بریلی کے تاجدار کہتے ہیں نا, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. جواب درست دے دیا ہے. خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم.
चिनियोट वालों से सवाल करेंगे, नबी पाक अलैहिस्सलाम को कुरान अजीम में साहिब खुल्क अजीम किस मकाम पर फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक वाले हो। सूरह कलम आयत नंबर 4। सूरह कलम आयत नंबर 4, व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम यकीनन अजीम अखलाक पर हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तेरे खुल्क को हक ने अजीम कहा, तेरी खिल्क को हक ने जबील किया। कोई तुझसा हुआ है न होगा शहा, तेरे खालिक हुस्न व अदा की कसम। क्या बात है आला हज़रत की। खड़ी शरीफ वालों से सवाल करेंगे, कुरान मजीद में अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीयीन कहाँ फरमाया गया? आयत, तर्जमा और सूरत का नाम बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। मोहम्मद तुम्हारे रसूलों में किसी के बाप नहीं, तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं, और लेकिन अल्लाह अज़्ज़ा वजल के रसूल और नबियों के आखिर में आने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला सब कुछ जानने वाला है। जनाब सुभान अल्लाह। सूरह अहज़ाब है। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 40 में नबी पाक को खातमुन नबीयीन फरमाया गया। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मिलके नारे लगा लें, मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, मुहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी। इंशाअल्लाह ये हमारा अकीदा है कि सरकार सबसे आखिरी नबी हैं, और अल्लाह इसी अकीदे पे हम सबको इस्तिकामत नसीब फरमाए। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ। नात की सेगमेंट के बाद देखते हैं स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। स्कोर बोर्ड बढ़ता चला जा रहा है जनाब। 4 सेगमेंट कंप्लीट हो गए हैं। 15 नंबर चकवाल, 14 नंबर चिनियोट, 14 नंबर खड़ी शरीफ। 1 नंबर का फर्क है, और अब जो सेगमेंट है वो फर्क मिटा भी सकता है, फर्क बढ़ा भी सकता है, क्योंकि सेगमेंट का नाम है जाने और पहचाने। जनाब 4 नंबर स्क्रीन पर दिखाए जाएंगे। तीनों टीमों के पास एक एक ऑप्शन है, पसंद कीजिए नंबर। बारी है चकवाल वालों की। 1, 2, 3 या 4? 4 नंबर। 4 नंबर जनाब। क्या वो ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ हैं? ज़ाहिरी हयात से मुत्तसिफ नहीं है। क्या वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से हैं? वो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम में से नहीं है। क्या वो सहाबा किराम अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम से हैं? जी, वो सहाबा में से हैं। 3 सवाल हो गए। ये उम्मते रसूल आज़माइशों में घिर गई। क्या वो खुलफाए राशिदीन में से? खुलफाए राशिदीन में से नहीं है। 4 सवाल हो गए। क्या वो अशरा मुबशरा में से हैं? वो अशरा मुबशरा में से भी नहीं है। 5 सवाल हो गए। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले, ये जन्नत। क्या उन्हें हुजूर ने बिलियों वाला लक़ब अता फरमाया? जी नहीं। 6 सवाल हो गए। जल्दी करें। क्या उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की सोबत पाई है? एक तवील अरसा। जी, तवील अरसा सोबत पाई है। 7 सवाल हो गए। अब मैं इशारा दे देता हूँ। इशारा तो ऐसा है जो आप
दरवाजे तक पहुंच जाओगे। उनकी अजान बड़ी मशहूर थी। जी, आपकी मखलूका शख्सियत हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु है। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु। जवाब दुरुस्त दे दिया है। 2 नंबर हासिल किए चकवाल वालों ने, बारी चिन्योट वालों की है। आइए जनाब, 1 नंबर। 1 नंबर मकाम। क्या वो मकाम हरमैन तय्यबैन में से? जी हाँ। क्या आपका मुरादी मकाम मक्का मुकरमा में है? जी नहीं। क्या वो कोई मज़ार? जी नहीं। का दिन हुआ चले, लो फिर से ज़हनी आज़माइश का दिन हुआ चले। क्या वो कोई मस्जिद है? उसको प्रॉपर मस्जिद तो नहीं कहा जाएगा, मस्जिद का हिस्सा है। 4। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मिंबर के करीब करीब है वो मकाम? जी हाँ। 5 सवाल हो गए हैं। क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे जन्नत का हिस्सा फरमाया? जी हाँ। रियाजुल जन्ना। रियाजुल जन्ना। 6 सवाल में गालिबन ये पहुंच गए हैं, तो 3 नंबर हासिल कर लिए इन्होंने। गोया ये चिन्नी चकवाल वालों के बराबर पहुंच गए। क्या खड़ी शरीफ वाले भी जंप लगाएंगे? अब उनकी बारी है। नंबर 2। नंबर 2, कोई भी चीज, मुकद्दस चीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या उस शय का ताल्लुक अंबिया किराम से है? जी, किसी ना किसी नबी से। अंबिया तो जमा है ना। जी। क्या उस चीज़ का ताल्लुक उलुल आज़म अंबिया किराम में से है? जी। इट्स नॉट, इतना आसान नहीं है। चले चलते रहे इंशाल्लाह। क्या उनके नाम मुबारक में मीम आता है? जी हाँ। चले अंधेर झट पड़े, उठा कदम जरा उठा चले। 3 सवाल हो गए हैं। ये रास्ता है इल्म का, चलो ये रास्ता चले। क्या वो उसका ताल्लुक प्यारे आका से? जी हाँ। 4 सवाल हो गए हैं। सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर। क्या आका सल्लल्लाहु वसल्लम की जिस्मानी ताल्लुक है उसके साथ? नहीं, मतलब कि इस्तेमाल शुदा चीज़ों में से? नहीं। 5 सवाल हो गए। ये रास्ता चलो ये रास्ता चले, ये जन्नतों का रास्ता है रब की ये रिज़ा। क्या प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा पसंद फरमाते थे? करीब करीब? नहीं, ऐसा भी नहीं है। 6 सवाल हो गए। सहारा मिल के दे बने, किसी का आसरा चले। सहारा मिल के दे बने, किसी का आसरा चले।
جلدی کریں. کیا اس شہر مدینہ منورہ میں؟ جی ہاں 7 سوال ہو گئے ہیں. اب میں نے اشارہ دینا ہے. اس کا رنگ گولڈن ہے. کیا آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں ہیں؟ کیا کر کے پوچھیں گے تو 8واں سوال ہو جائے گا. آپ کی مرادی شہ سنہری جالیاں. جی ہاں سنہری جالیاں. جواب درست دے دیا ہے. 2 نمبر حاصل کیے ہیں جناب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ چکوال اور چنیوٹ والے تو ہو گئے برابر. کچھ 1 نمبر سے کھڑی شریف والے پیچھے ہیں مگر ابھی مقابلہ باقی ہے دوست. اب تو آگے پتہ چلے گا کون سی ٹیم آگے بڑھے گی. تینوں ٹیموں سے گزارش ہے آگے تشریف لائیں. اپنے نیک اعمال کا جائزہ بھی کریں گے انشاءاللہ. نعت شریف بھی سنیں گے اور انشاءاللہ آپ کی کالز بھی سلسلے میں شامل کریں گے. آئیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آئیے جناب پہلے اپنے نیک اعمال کا جائزہ لے لیتے ہیں. اپنے رسائل نکال لیں اور اگر آپ کے پاس کوئی موبائل اپلیکیشن نیک اعمال کی ڈاؤن لوڈ ہے تو وہ اوپن کر لیں. نہیں ہے تو اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ بھی کر لیں. آئیے نیک اعمال کا جائزہ لیتے ہیں. 1 اچھی نیتیں کی. 2 5 نماز بعد جماعت ادا کی. 3 ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی. 4 رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی. 5 ہر نماز کے بعد آیت الکرسی تسبیح فاطمہ سورۃ الاخلاص پڑھی. 6 کنز الایمان سے 3 آیت یا صراط الجنان سے 2 صفحات ترجمہ تفسیر پڑھی یا سن لیے. 7 شجرے کے اوراد پڑھے. 8 313 بعد درود شریف پڑھے. 9 آنکھوں کو گناہوں سے بچایا. 10 کانوں کو گناہوں سے بچایا. 11 فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچے رکھیں. 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی. 13 اذان و اقامت کا جواب دیا. 14 غصے کا علاج کیا. 15 اپنا جائزہ کیا. 16 اپنے نگران کی اطاعت کی. 17 آپ اور جی کہہ کر بات کی. 18 مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا. 19 عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے. 20 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے. 21 فجر کے لیے جگایا. 22 دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے. 23 گھر درس ہوا. 24 مسجد درس دیا یا سنا. 25 سنت کے مطابق لباس پہنا. 26 زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے. 27 ایک مشت داڑھی ہے. 28 گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی. 29 سنت کے مطابق کھانا کھایا. 30 مسلمانوں کو سلام کیا. 31 کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا. 32 ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی. 33 تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی. 34 اوابین یا اشراق و چاش کے نوافل ادا کیے. 35 عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ ادا کی. 36 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی. 37 دوسروں سے مانگ کر چیزیں تو استعمال نہیں کی. 38 جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے. 39 کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا. 40 ذاتی دوستی تو نہیں کی. 41 وقت پر قرض ادا کر دیا. 42 عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے. 43 صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا. 44 مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی. 45 بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی. 46 کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی. 47 چوک درس دیا. 48 والدین اور پیر و مرشد کو اصال ثواب کیا. 49 اسراف سے بچے. 50 ٹریفک قوانین کی پابندی کی. 51 تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا. 52 زبان کے گناہوں سے بچے. 53 فضول باتوں سے بچے. 54 مذاق مسخری طنز دل آزاری اور کہا لگانے سے بچے. 55 امامہ شریف باندھا. 56 ماں باپ کا ادب کیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. آئیے جناب اللہ کی رحمت سے نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوا. آپ چلتے ہیں نعت شریف کی طرف. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. تو جو چاہے تو ابھی میں میرے دل کے دھلے کہ خدا دل کرتا کبھی مولا تیرا
اور ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا اور تیرے ٹکڑوں سے پلے چھوڑ کے صدقہ تیرا صلی علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سنتے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. گر ان کی رسائی جو بنائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے. جو بنائی ہے گر ان کی رسائی ہے. لو جو بنائی ہے اور مچلا ہے قیامت نے امید بندھائی ہے. مچلا مچلا ہے قیامت نے امید بندھائی ہے. مچلا ہے قیامت نے امید بندھائی ہے. مجرم ہوا مجھے بچنے والے میں مچلا ہے قیامت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. کیا بات تیری مجرم کیا بات
سب نے سبھی میں شیر میں للکار دیا ہم کو، سب نے سبھی میں شیر میں للکار دیا ہم کو، اے بے بسوں کے آقا، اے بے بسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، میں بے بس ہوں مگر کس کا تمہارا تاکہ دامن مجھے لے لو، پناہ بے کساں تم ہو، سب نے سبھی میں للکار دیا تو، بے بسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اے بے بسوں کے آقا، اب تیری دعائی ہے، اور بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، بازار عمل میں تو سودا نہ بنا اپنا، سرکار کرم تجھ میں، سرکار کرم تجھ میں، اے بی بی سمائی ہے، سرکار کرم تجھ میں، اے بی بی سمائی ہے، سنتے ہیں محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، اور مجرم نشر مجرم کو نشر اب آپ سنبھالے تو اپنے سمجھائے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے، اے عشق
بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے ہم عشق بندے ہیں ہم عشق بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے مطلب میں یہ شک کیا واللہ رضا مطلب میں یہ شک کیا واللہ رضا صرف ان کی رسائی ہے 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 سنتے کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے در ان کی رسائی ہے لو جب تو بنا سبحان اللہ، کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کلام الامام امام الکلام. کیا خوبصورت بات فرمائی اعلیٰ حضرت نے. محاورے کا استعمال بھی کیا خوب کیا. آگ جو ہے وہ آگ کو بجھاتی نہیں ہے، مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے. ہیں اس آگ سے بچ گئے کیونکہ نبی پاک کے عشق کی آگ دل میں لگا لی نا، تو انشاءاللہ جہنم کی آگ سے یہ عشق کی آگ بچائے گی. آپ فرماتے اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اللہ کرے عشق رسول کی ایسی آگ دل میں لگی رہے، آقا کی یاد تڑپاتی رہے، تو پھر انشاءاللہ جہنم کی آگ سے محفوظ رہیں گے. ناظرین بھائی، اس میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مطلع کے اندر یہ فرمایا کہ گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے، پھر مقطع کے اندر بھی اس مطلع کا تذکرہ فرما کر 2 دفعہ قسم یاد فرمائی، تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دیں. کیا اعلیٰ حضرت نے اس بات کو اور انفسائز کیا، تاکید کر دی کہ جو میں نے بات مطلع میں کہی تھی، پہلے شعر میں کہی تھی، صحیح کہی تھی کہ واقعی ان کی رسائی ہے. آقا کے سوا کون ہے جو شفاعت کرے گا، آقا کے سوا کون ہے جو محشر میں ہماری مدد کرے گا. بہت طویل واقعہ ہے نا محشر کا، جو احادیث میں ملتا ہے کہ انبیاء کے پاس پورا محشر جائے گا اور سب کہیں گے اذهبوا الی غیری، اور جب یہ سارا محشر گھوم پھر کر نبی پاک کے دربار میں پہنچے گا تو آقا نہیں فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، نبی پاک فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، آج کے دن میں تمہارے لیے ہوں. تو اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ بھی سمجھایا ہے محشر کے نقشے کو، فرماتے خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی. سب جگہ گئے نا، کہیں بات بنی نہیں بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. تو واقعی انہی کی رسائی ہے، اور اللہ ان کے قدموں میں محشر ہمارا فرما دے اور آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں داخلہ بھی نصیب ہو جائے. ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی میرا نام تائرہ ہے، میں اتر سے بات کر رہی ہوں. میں آپ کو مدنی بہار سناؤں گی. جی 2021 میں میری نانی کا معدہ خراب تھا، بالکل زخم ہو گیا تھا. ڈاکٹر کوئی اچھی خبر نہیں رہے تھے. کسی طرح حاجی عبدالحبیب بھائی کا دودھ کیا ہوا پانی کے چند قطرے ملے، اس میں پانی ملا کہ نانی نے پیا تو ماشاءاللہ سے ہفتے سے بھی پہلے معدے کا زخم ختم ہو گیا. ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 14 کے اندر میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب بھائی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں پتہ چلا ہے مدینہ پاک میں جنت البقیع کے گور کون سے آپ کی ایک ملاقات ہوئی ہے، اس کا واقعہ بھی سلسلے میں بیان فرما دیجئے.
हाँ, ये वाकया मैंने पहले भी मदनी चैनल पर भी बयान किया है और बयान में भी आजकल बड़ा उसका क्लिप वायरल हो रहा है। वाकई दुनिया में बहुत सारे कब्रिस्तान है जिसको देखकर डर लगता है, मगर जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान वो है जिसको देखकर मरने को जी चाहता है। गुंबद खजरा सामने नजर आ रहा होता है और कब्रें वहाँ पर खुद रही होती हैं। तो एक बार मदीना पाक ही में एक भाई मिले जो माशाल्लाह बताया उन्होंने कि मैं गोरकन हूँ जन्नतुल बकी में। तो मैं तो पहले बड़ा खुश हो गया कि चलें, उनसे मुलाकात हो गई और जब उनसे हाथ मिलाया तो उनके हाथों से खुशबू आ रही थी। उन्होंने बताया कि ये मैंने इतर नहीं लगाया, ये जन्नतुल बकी की खुशबू है। फिर वो कहते हैं कि जन्नतुल बकी में जो मिट्टी है, पूरी जन्नतुल बकी में एक भी कीड़ा नहीं है। यानी आप नॉर्मली कब्रिस्तान जाएं तो बहुत सारे हशरातुल अर्द, बहुत सारे कीड़े मकोड़े मिलते हैं, कहते एक कीड़ा जन्नतुल बकी में नहीं है। और भी उन्होंने बहुत सारी मुझे बातें बताई, बड़ी इश्क वाली बातें थी और वो बड़ी रूहानी महफिल थी और आंसू भी बहते रहे और बकी शरीफ से और मोहब्बत बढ़ गई। और वो खुद बताते थे कि जब मैं कब्र खोदता हूँ तो ऐसी ठंडी ठंडी हवाएं अंदर से आती है कि कभी कभी थक जाता हूँ तो कब्र में ही लेट जाता हूँ और वहाँ नींद भी आ जाती है मुझे। ठीक है ना जनाब। और बहरहाल लेकिन ईमान ताज़ा हो गया। यकीन करें वो जितनी देर बातें बताते रहे, जितने लोग वहाँ थे, कईयों की आंखें अश्कबार थीं और फिर उन्हीं से हमने दुआ करवाई कि आप हमारे लिए भी दुआ कर दें कि जन्नतुल बकी में हमें भी हिस्सा मिल जाए और हमें भी जगह मिल जाए। वाकई खुशनसीब है वो कि जिनको मदीने में ईमान वाली मौत आए और जन्नतुल बकी में मदफन मिल जाए। खुद नबी पाक अलैहिस्सलाम की हदीस है ना, मेरे आका फरमाते हैं कि तुम में से जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूँगा। तो मदीने में मरने की तरगीब तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाई है। तो अल्लाह में हम सबको मदीने में मौत नसीब फरमाए। आला हज़रत फरमाते ना, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, तैबा में मर के ठंडे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शेरे शफाअत नगर की है। कुछ सुना देश के बोलों में इंशाअल्लाह हमें भी अल्लाह ने चाहा तो जन्नतुल बकी में मदफन मिलेगा इंशाअल्लाह। तशरीफ रखिए अपनी अपनी जगहों पर इस्लामी भाई। इंशाअल्लाह हमारे गुलाम यासीन भाई को माइक दीजिएगा, जरा वहाँ पहुँचे, फिर हम उनसे कुछ इंडोनेशिया के हवाले से बात करें। माशाअल्लाह मुसलमानों का आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है। दावत इस्लामी के मदनी कामों के लिए हमारे हाजी गुलाम यासीन भाई ने वहाँ हिजरत की। पिछले दिनों इंडोनेशियन इस्लामी भाई भी फैज़ान मदीना आए थे, अमीर अहले सुन्नत की बरकतें लूट कर गए। माशाअल्लाह कैसे हैं गुलाम यासीन भाई, आप ठीक हैं? माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का फजल है। कब हमें इंडोनेशिया की भी टीम लेकर आए कभी ज़हनी आजमाइश में, या फिर इंडोनेशी ज़बान में ज़हनी आजमाइश करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह मदनी चैनल इंडोनेशियन ज़बान में आएगा। क्या बात है, क्या बात है माशाल्लाह। इंडोनेशिया के इस्लामी भाइयों से हमें बड़ा प्यार है। जब वो आए थे उनका जज्बा बड़ा निराला था। कुछ सफ़र भी मैंने उनके साथ, हम वहाँ गए थे शिप के अंदर और जुलूस मिलाद में भी, और फिर यहाँ तरबियत इज्तिमा में। बड़े मीठे और बड़े बाअदब लोग हैं, अल्लाह इनको और बरकतें दे। तो उम्मीद है कि इस सफ़र के बाद और मज़ीद उन लोगों को जज्बा मिला होगा यहाँ से जब गए तो। माशाअल्लाह मज़ीद कामों में तेज़ी आ गई है और दारुस सुन्ना में भी इजाफा होता जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद फ़ातिमा जो है वो तामीर हो चुकी है। क्या बात। और एयरपोर्ट से 3 मिनट के फासले पर जो जगह खरीदी गई थी वहाँ फैज़ान मदीना का संगे बुनियाद रखा जाने वाला है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। तरक्की की तरफ कदम बढ़ता जा रहा है और माशाल्लाह गुलाम यासीन भाई वो पहले मदनी काफ़िले में शामिल थे इंडोनेशिया के, और आज माशाल्लाह उन्होंने हिजरत की। और आप देखें ये कुर्बानियाँ हैं कि अब ऐसे मुल्क में भी जहाँ पहले बाकायदा कोई इस तरह का काम नहीं था, फैज़ान मदीना बनने जा रहा है, मसाजिद की तामीर हो रही हैं और मुबल्लिगीन बन रहे हैं। अल्लाह इनको भी जज़ाए खैर दे और हमें भी ऐसा जज्बा अता फरमाए कि हम भी दीन मतीन की खिदमत के लिए मुल्क और बैरून मुल्क में सफ़र करें। नाज़रीन आइए चलते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब और देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 17 नंबर चकवाल, 17 नंबर चिन्योट और 16 नंबर है खड़ी शरीफ के। 2 सेगमेंट बाकी हैं जो फैसला कर देंगे। आइए शुरू करते हैं सेगमेंट जिसका नाम है सबसे पहले। चकवाल के इस्लामी भाइयों से सवाल है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम सफर से वापसी पर सबसे पहले किन से मुलाकात फरमाते? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सफ़र से वापसी पर हज़रत फ़ातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात। अपनी शहजादी सैयदतुना फ़ातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा से मुलाकात फरमाते। जवाब दुरुस्त दे दिया है। चिन्योट वालों से सवाल है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सबसे पहले वही की इब्तिदा किस चीज से हुई? देखो कैसे मुश्किलें तुम्हारी दूर हो, अंधेरे छट पड़े उठा
जरा उठा चले अंधेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तदा इस तरह हुई कि उनको ख्वाब आते थे और वो सुबह की रोशनी के मानिंद शर्मिंदा ताबीर यानी पूरे होते थे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों के जरिए हुई, बस वो ख्वाब सुबह की रोशनी की तरह शर्मिंदा ताबीर यानी पूरे होते। जवाब दुरुस्त दे दिया जनाब। सवाल खड़ी शरीफ वालों से, सबसे पहले रमी किसने की? सुनो ये इल्म नूर है, ये नूर है, ये नूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले रमी हज़रत सैयदना इब्राहीम अला नबीना व अलैहि सलातु वस्सलाम ने की। कैसे की? पत्थर मार के शैतान को, जब उन्होंने हज किया और उन्होंने शैतान को देखा तो उनको शैतान आपके सामने आया तो आपने पत्थरों को यानी कंकरों से उसे मारा। सबसे पहले रमी जो की हजरत इब्राहिम ने की, हम उनकी अदा को अदा करते हैं। जवाब दुरुस्त दे दिया है जनाबे वाला। ये भी सेगमेंट कंप्लीट हुआ? नहीं 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 नहीं, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ हुजूर? कंप्लीट नहीं हुआ, अभी कहाँ कंप्लीट हुआ। कंप्लीट करते हैं इसे। आपसे ये पूछना है कि आज आपसे ये सवाल है कि ये बताइए कि आपने माशाल्लाह गाड़ी वगैरह भी चलाते होंगे, ज़िंदगी में सबसे पहले आपने गाड़ी ड्राइव कब की? एक, और इसी के साथ एक प्लस और करूँगा, नीज़ जिसे कहते हैं ना, नीज़ आपने हरमैन तैयबैन में कभी ऐसा हुआ है कि अमीर अहले सुन्नत गाड़ी में बैठे हों और आपने उस गाड़ी को ड्राइव किया हो, और क्या कैफियत थी अगर ऐसा हुआ है तो ये इरशाद फरमा दें। ये तो एक साथ दो सवाल हो गए। नीज कर दिया तो सवाल दो नहीं होने। नीज करके आपने दो सवाल जी जी। अच्छा, ये भी एक बड़ा ही, शायद मैं कह सकता हूँ कि ऐसा किसी के साथ हुआ होगा। हुआ ये था कि हमारे घर अमीर अहले सुन्नत उन दिनों जलवा फरमा थे, रफ़ीकुल हरमैन किताब की तहरीर जारी थी, तो रोज़ाना अमीर अहले सुन्नत जो है वो हमारे घर क्लिफ्टन में था, तो वहाँ से खारादर शहीद मस्जिद में उन्होंने जाना होता था। असर से मगरिब वहाँ मुलाकात होती थी, तो ये ड्यूटी थी। हमारे एक बाबा जी थे, ड्राइवर थे, गाड़ी हमारे पास थी, तो अब्बू ने कह दिया था कि भाई मैं भी साथ होता था, छोटा था उस ज़माने में, मतलब इतनी एज तो हो गई थी कि मैं गाड़ी चला सकता था, लेकिन ये कि अमीर अहले सुन्नत ने, हम सब साथ जाते थे। और एक दिन क्या हुआ कि बाबा जी नहीं आए, गाड़ी खड़ी थी और अमीर अहले सुन्नत ने जाना था, तो अमीर अहले सुन्नत ने फिर हमें रक्शे या टैक्सी में हम अमीर अहले सुन्नत को लेके चले गए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया आप गाड़ी क्यों नहीं सीख लेते, ताकि कभी बाबा ना हो तो हम चले जाया करेंगे। मैंने कहा बात तो ठीक है। अब्बू से पूछा, अब्बू ने कहा ठीक है, आप बाबा के साथ जो है ना, वो हमारे घर के पास ही ग्राउंड था, तो वहाँ गाड़ी आप सीख लें। तो रोज़ वो मुझे ग्राउंड में ले जाते और गाड़ी में सीखता। कुछ ही दिन हुए थे सीखते सीखते, एक दिन फिर बाबा नहीं आए। अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कि क्या वो गाड़ी सीख लिया आपने? मैंने कहा अब तक रोड पे नहीं चलाई है, ग्राउंड में ही चलाई है। तो अमीर अहले सुन्नत ने फरमाया कुछ नहीं होता, चलो चलते हैं। तो मैंने अपनी, अच्छा आज मैं सोचता हूं तो मैंने ये ठीक नहीं किया, लेकिन चूंकि मुर्शिद का ही फरमान था और वो साथ थे, वरना अब समझ आता है कि यार ये रिस्क था कि वो बंदा जिसने आज तक कभी रोड पे गाड़ी ना चलाई हो, तो मैंने जिंदगी में पहली बार जो रोड पे गाड़ी चलाई है, शायद ही किसी के साथ ऐसा हुआ होगा कि अमीर अहले सुन्नत बराबर में तशरीफ फरमा थे और मैं गाड़ी लेकर खारादर गया। अच्छा, वहां छोटा सा एक वाकया भी हो गया। वो ये हुआ, अब वो भी अमीर अहले सुन्नत का उसमें बहुत प्यारा जिक्र है, इसलिए बता रहा हूँ, और ना अपनी गलतियाँ कौन बताता है। तो हुआ ये कि हम जो कराची का रास्ते पता है उनको पता है, हम माई कराची से होते हुए नेटी जेटी के पुल से हम टावर पहुँचे, और जब टावर से मक्कर पाड़ा जो है, जब काफ़ी रश होता है वहाँ पर, दोपहर का वक्त आप समझ सकते हैं, असर का टाइम, तो उस वहाँ से हम खारादर की तरफ जा रहे थे। तो जैसे ही वहाँ से मैं एंटर हुआ ना, तो काफ़ी रश था। अच्छा, मैं घबराया हुआ भी बहुत था। तो सामने से एक स्कूटर आ रही थी, ये जा रही थी, तो हल्का सा मैंने अपनी गाड़ी से उसको टच कर दिया। जब उसको टच किया ना, तो वो बड़ा गुस्से में बंदा जो है, अच्छा मैं ड्राइव कर रहा था, मेरे लिए साथ बैठे थे, तो वो मैंने गाड़ी इधर से टच की थी ना, तो वो उतर कर इसी खिड़की पे आया ना, लड़ने के लिए या पता नहीं डांटने के लिए या क्या करने के लिए। तो अमीर अहले सुन्नत ने शीशा नीचे किया और बड़ी मोहब्बत से उसको हाथ जोड़ के कहा भाई कोई बात नहीं, माफ कर दो, या पता नहीं प्यार भरे कुछ जुमले कहे। वो ठंडा हो गया, वो चला गया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी जिंदगी की पहली ड्राइव थी। उसके बाद से फिर इतना एतमाद हो गया कि जिस ड्राइविंग की इब्तिदाई पीर साहब के साथ हुई है, क्या बात है। तो इंशाल्लाह, और इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह हरमैन तैयबैन में भी उसका तो क्लिप भी बन गया था। जब हम हज पे थे साथ, तो मौका मिला, हमारे इस्लाम भाई की गाड़ी थी, मेरे पास चूंकि इंटरनेशनल लाइसेंस था, तो इत्तेफाक ये हुआ कि अमीर निगरान, एक जगह कहीं मुलाकात थी, तो निगरान शूरा ने पहले जाना था, अमीर अहले सुन्नत ने पीछे आना था। तो निगरान शूरा को लेके वो इस्लाम भाई चले गए जो गाड़ी चलाते थे, तो अमीर अहले सुन्नत को लेके फिर कौन जाएगा, तो गाड़ी खड़ी थी, तो मैंने कहा चलें फिर हम चलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर ड्राइविंग का मौका मिला, मक्का पाक में मौका मिला।
अल्लाह करे कि इंशाल्लाह जन्नत में भी इसी तरह वो अपने साथ ले जाएं। इंशाल्लाह। बापू ये वैसे आप सही नहीं कर रहे हो, एक एक करके आप सारी बातें जो है ना वो उगलवाते जा रहे हो। ये आप देखें कि माशाल्लाह कितने आशिकान रसूल को ज़िंदगी के आपके पहलू जो छुपे हुए हैं वो ज़ाहिर हो रहे हैं। और अमीर अहले सुन्नत का फैज़ान माशाल्लाह कैसा है कि आपने माशाल्लाह पहली ड्राइविंग अमीर अहले सुन्नत के साथ की और फिर यही ड्राइविंग आपको माशाल्लाह मदीने पाक में करने का मौका मिला। तो इंशाल्लाह ऐसा भी होगा कि इंशाल्लाह जब जन्नत में जाएंगे तो पीर साहब के पीछे पीर साहब साथ ले जाएंगे इंशाल्लाह। चले जनाब, सबसे पहले सेगमेंट कंप्लीट हुआ। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। 19 और 18 नंबर। नाजरीन, ये आखिरी राउंड है जो फैसला कर देगा। याद रहे, आज 2 टीमें हमसे जुदा होंगी। तीनों टीमों के पास आखिरी मौका और आखिरी सेगमेंट है अपनी सलाहियतों के इज़हार का। तीनों टीमें अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएं। चिनियोट वाले चले जाएं चकवाल, चकवाल वाले चले जाएं खड़ी शरीफ, खड़ी शरीफ वाले कहीं ना कहीं चले जाएं। समझ भी नहीं आ रहा कहां कहां भेजूं, बगैर टिकट के चले जाएं, लेकिन आपस में गैप कर दें ताकि मशवरा किसी से ना हो सके। चलें जनाब। हाफिज साहब तैयार हैं आप? सबसे पहले सवाल करेंगे चकवाल वालों से। या तो आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे। मेरा तो ख्याल है हाफिज साहब आप बैठ के भी माइक तक पहुंच जाएंगे माशाल्लाह, अल्लाह पाक। हाँ बैठ जाओ, आप बराबर ही लगोगे, बैठ के भी बराबर लगोगे, बाकी खड़े रहो भाई। चलो भाई ठीक है। चले जनाब। हजरत उसामा बिन जैद का लकब महबूब रसूल है। दुरुस्त, सही। कस्वा हजरत इमाम हुसैन की ऊंटनी का नाम है। गलत। हजरत फातिमा ज़हरा का लकब सैयदतुन निसाउल आलमीन है। सही। हदीस की मशहूर किताब सुनन इब्ने माजा इमाम अबू दाऊद की तसनीफ है। गलत। पहली वही मुबारक में सूरह मुद्दसिर की आयत नाजिल हुई थी। गलत। जनाब पांचों के 5 सही जवाब दे दिए हैं। शानदार इब्तिदा की है चकवाल वालों ने। आप चिनियोट के मोहम्मद मुरसलीन अत्तारी की बारी है। तफसीर नईमी मुफ्ती नईमुद्दीन मुरादाबादी की तसनीफ नहीं है। गलत। हजरत उस्मान गनी ने पहली हिजरत मक्के की तरफ और दूसरी मदीने की तरफ फरमाई। गलत। यौमुल फुरकान जंगे बदर के दिन का दूसरा नाम है। सही। रोज़तुल जन्ना मक्का मुकर्रमा में है। गलत। इमाम बुखारी फिक के मशहूर इमाम हैं। गलत। एक गलती शायद आपसे हुई है जी, एक गलती की है। अब बारी खड़ी शरीफ वालों की है। बाबा फरीद का मजार, मोहम्मद शफीक रजा तारी से सवाल होगा। बाबा फरीद का मजार पाक वतन में नहीं है। आका अलैहिस्सलाम आमुल फील के वाक़े के बाद दुनिया में तशरीफ लाए। सही। ज़बूर शरीफ हजरत ईसा पर नाजिल हुई थी। सही। मौला हसन, एक बार जवाब देंगे। मौलाना हसन रजा खान साहब आला हजरत के बेटे हैं। इमाम गजाली हनफी नहीं हैं। सही। वही गालिबन एक गलती हुई है आपसे। एक बार जवाब दें और सही जवाब दें। मोहम्मद शाहजेब की बारी है। काबा शरीफ के 4 कोने हैं। दुरुस्त। मूसा अलैहिस्सलाम का लकब रूहुल्लाह है। दुरुस्त। मुझे दर पे फिर बुलाना अमीर अहले सुन्नत का कलाम है। दुरुस्त। लफ्ज अल्लाह में 5 हुरूफ हैं। गलत। हुरूफे कलकला 6 हैं। दुरुस्त। नहीं जनाब, हुरूफे कलकला 5 हैं। 2 गलतियां कर गए हैं जनाब हमारे शाहजेब भाई। चलें, जिसका जवाब होता जाए वो बैठते जाएं। मोहम्मद वकार अतारी की बारी है। नहीं बल्कि वहां बारी आएगी ना। मोहम्मद हसीबुल हसन अतारी की बारी है। चले जनाब। सुतरा कम से कम 1 हाथ ऊंचा और उंगली बराबर मोटा होना चाहिए। दुरुस्त। मदनी मदीने वाले आला हजरत का मशहूर कलाम नहीं है। सही। जन्नतुल माला मदीने के कब्रस्तान का नाम है। गलत। इमाम गजाली का असल नाम मोहम्मद है। सही। कुर्बानी ईद उल फितर के अय्याम में की जाती है। गलत। जनाब 5 के 5 सही जवाब दे दिए हैं। मुकाबला इंटरेस्टिंग होता जा रहा है जनाब, कभी भी पासा पलट सकता है। वकार अत्तारी की बारी है। बाहर शरीयत के 20 हिस्से हैं। सही। हजरत बिलाल हबशी को अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने निहायत गिरा कीमत पर खरीद कर आजाद कर दिया था। सही। नेकी की दावत किताब फैजान सुन्नत का हिस्सा है। सही। मुफ्ती आजम हिंद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नातिया दीवान का नाम सामाने बख्शिश नहीं है। सही। ज़ुन्नूरैन हजरत उस्मान गनी का रकब नहीं है। गलत। जनाब एक गलती आपसे हुई है, देखना यह है जी, एक गलती हो गई है। अब देखते हैं मुकाबला क्या बता रहा है, किस तरफ रुख जा रहा है। चिनियोट की 28, चकवाल के 27 और खड़ी शरीफ के 25 हैं। आखिरी इस्लामी भाई है तीनों टीमों का और यही फैसला कर देंगे कि कौन सी टीम आगे है। चकवाल वाले यहां पहुंचे हुए हैं, खड़ी शरीफ पहुंचे हुए हैं। चले जनाब, इनको साथ खड़ी शरीफ भी ले जाना।
ٹھیک ہے چلو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اصل نام عبد الرحمن ہے. صحیح. سورہ اخلاص کو سورہ شافیہ بھی کہا جاتا ہے. قرآن پاک کی 114 سورتیں ہیں. صحیح. غوث پاک کا مزار مصر میں نہیں ہے. صحیح. اللہم بسمک اموت و احیا یہ چاند دیکھنے کے وقت کی دعا ہے. غلط. جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. چکوال والوں نے کمال کر دیا ہے جناب. اب باری ہے آپ کہاں سے ہیں؟ چنیوٹ والوں کی. حضرت حلیمہ سعدیہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رضائی والدہ ہیں. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ام سلمہ ہے. غلط. پیارے آقا پر پہلی وحی غار ثور میں نازل ہوئی. غلط. نماز عصر میں کل 12 رکعتیں ہیں. غلط. نماز جمعہ بغیر جماعت کے ادا نہیں کی جا سکتی. صحیح. جناب پانچوں کے پانچ صحیح جواب دے دیے ہیں. کمال کر دیا. لیکن بہت زبردست چنیوٹ والوں نے کمال کیا ہے. اب باری ہے کھڑی شریف سے والوں کی. جناب اعلی حضرت کی کنیت ابو محمد ہے. غلط. حضرت عثمان غنی عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. درست. سورہ انسان سورہ کوثر کا دوسرا نام ہے. غلط. شہداء بدر کی تعداد 114 تھی. غلط. جو ہجرت کر کے مدینے آئے تھے انہیں انصار نہیں کہتے. درست. جناب کتنے صحیح جواب دیے کتنے غلط دیے؟ ایک غلطی کی 4 نمبر حاصل کیے. اللہ اکبر. وہ چکوال کی ٹیم جو آگے بڑھتی جا رہی تھی 1 نمبر سے پیچھے رہ گئی اور چنیوٹ والوں نے مقابلہ جیت لیا ہے. اذکر اللہ. آخری دونوں اسلامی بھائیوں نے 5 کے 5 صحیح جواب دیے. کوئی غلطی نہیں کی. کمال کا مقابلہ ہوا اور آخرکار ایک ٹیم آگے اور 2 ٹیم ہم سے جدا ہوئی. یقیناً تینوں ہی ٹیمیں بڑی شاندار ہیں. دل چھوٹا نہ کریں. پھر زندگی رہی کسی مقابلے میں آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجیں گے. تحائف بھی دیں گے. تینوں ٹیمیں آگے آ جائیں. ایک دوسرے سے ملاقات بھی کریں. دلاسا بھی دیں. واقعی چکوال والے پہلے بھی بہت کلوز مقابلہ ہارے تھے اور آج بھی بالکل آخر میں جا کے 1 نمبر سے پیچھے رہ گئے. جناب اسی کا نام ذہنی آزمائش ہے. ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا کہ کسی کو گھر واپس بھیجیں لیکن ظاہر ہے 3 میں سے 1 ٹیم ہی ہمیں سلیکٹ کرنی ہوتی ہے. یہاں ہمارے منچ پر بڑے رکت انگیز مناظر ہیں. آنکھیں اشکبار ہیں. بڑی امیدیں لیے اسلامی بھائی آتے ہیں. بڑی تیاری کر کے آتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ہمارے ہاتھ میں نہیں. جس کے نمبر زیادہ ہوتے ہیں ہم اس کو آگے لے کے جاتے ہیں. اللہ کی بارگاہ میں کون مقبول ہے. تو میں ان بچوں سے یہی کہوں گا کہ دل چھوٹا نہ کریں. میں دعا دیتا ہوں اللہ پاک آپ سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے. چکوال والے بھی مدینے جائیں. چنیوٹ والے بھی جائیں. کھڑی شریف والے بھی جائیں. مجھے بھی ساتھ لے کے جائیں انشاءاللہ. یہ آرزو ہے مدینے اب زیارت لو حضور سارے غلاموں پہ یہ عنایت لو. مدینہ دیکھیں مدینہ دیکھیں مدینہ مدینہ دیکھیں خدا را سے رحمت ہو نظر کے ساتھ گلزار ہو مدینے کا راز ہمارا بھی سرسار ہو. عبدالہادی کون ہے؟ عبدالہادی جی آپ ہیں نا ماشاءاللہ. ہماری حالانکہ تو ٹیم آگے نہیں بڑھ سکی مگر عبدالہادی کو میں نے دیکھا بڑی اچھی ان کی تیاری ہوتی ہے. آج بھی زبردست تیاری تھی. بس 1 نمبر سے ٹیم پیچھے رہ گئی. تو ماشاءاللہ اللہ آپ کو اور ترقی دے. آپ کے علم میں اور برکت عطا فرمائے. یہ دیجیے گا ہماری طرف سے ماشاءاللہ. آئیے دیکھتے فائنل سکور بورڈ کس طرح چلتے چلتے کہاں پر پہنچا. پھر سے ذہنی آزمائش کا دن ہوا چلے. 32 چکوال 33 چنیوٹ اور 30 کھڑی شریف. اچھا جناب اب یہ مقابلہ تو اس طرح ہوا. ہمارے ایک حافظ صاحب ہیں حافظ محمد حسیب ماشاءاللہ. انہوں نے 6 ماہ اور 2 دن کے اندر پورا قرآن پاک حفظ کیا. کیا بات ہے. تو ان کو ہم یہ بغداد شریف کی فریم تحفے میں دیتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ بغداد شریف کی حاضری بھی انہیں نصیب ہو جائے. اچھا کچھ تحائف ہے دونوں ٹیموں کے لیے. غلام یاسین بھائی سے گزارش کروں گا ہمارے غمزدہ اسلامی بھائی دونوں ٹیمیں ان کو حوصلہ بھی دیں اور اپنے ہاتھوں سے انہیں تحفہ بھی پیش کریں. یہاں ماشاءاللہ اسلامی بھائی سوز مدینہ میں یاد مدینہ میں تڑپ رہے ہیں. اللہ ان سب کو مدینے کی حاضری عطا فرمائے.
خدا کی ہے حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ بس ان کو تم سنو یا مت سنو مگر اپنی دولت حضور ہے چلنا ضرور ہے نہ ہو مایوس دیوانوں پکارے جاؤ تم ان کو پیارے اسلامی بھائیوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اللہ انہیں صبر دے، کیونکہ یہ تو ذوق ہے، شوق ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ سنگے درے حضور سے ہم کو خدا نہ صبر دے، جانا ہے سر کو جا چکے دل کو قرار آئے کیوں۔ اللہ اس شوق میں ذوق میں اضافہ بھی فرمائے اور ہم سب کو اسی طرح یاد مدینہ میں رونا نصیب فرمائے۔ ذہنی آزمائش سلسلے میں نبی پاک کی یاد بھی تڑپاتی ہے، مدینے کا شوق بھی تڑپاتا ہے، اور الحمدللہ کرم ہوتا ہے تو بلاوا بھی آ جاتا ہے۔ بہرحال ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا شمس الضحی، السلام علیکہ یا بدر الدجی، السلام علیکہ یا کہف الورا، السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجی، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام، السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجی، غوث اعظم امام التقی والنقی، غوث اعظم امام التقی والنقی، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجی، السلام علیکہ یا شمس الضحی، السلام علیکہ یا نور الہدی، السلام علیکہ یا بدر الدجی۔ آئیے محفل کے اختتام کی دعا پڑھ لیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ۔ لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، لو دیکھو کیسے مشکلیں تمہاری دور ہو، یہ راستہ ہے علم کا چلو، یہ راستہ چلے، یہ جنتوں کا راستہ ہے رب کی یہ رضا چلے۔